राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। कंप्लीट பண்ணிடுங்க माता जी। हरे ओके माता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ஒரு कृष्ण மாலை कृष्ण। முடிஞ்சதுங்களா? ரெண்டு மூணு மாலை முடிஞ்சிட்டு हरि हरि बोल हरे कृष्णा। ओके माता जी, அப்ப ஓகே। நாலாவது மாலை முடிக்க போறேன் மாதாஜி। जय श्री ஆ कृष्ण चैतन्य ஆ प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासवाद गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ம் பக்தர்கள் இன்னும் ரிமைண்டர் போடணுமா? நீங்க ரிமைண்டர் போட்டுருங்க. போட்டுட்டேன் माता जी। போட்டுறேன் माता जी। ஜாயின் பண்றேன்। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरार्पणचारि, यमुनतीरार्पणचारि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादिस्वपदान्तिहम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கிளியரா இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு L3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் 61 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது முதல் கிளாஸா இருக்கும். நிறைய பேர் நம்ம எதிர்பார்த்தோம், ஆனா வெறும் 8 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. ஏன்னு தெரியல. ரம்யா மாதாஜி தான் இவங்களோட அட்மின் இல்லையா? ரம்யா மாதாஜியா ராஜலட்சுமி மாதாஜியா? ரம்யா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் பாருங்க மாதாஜி. பார்த்துட்டு L3ல இருக்காங்க இல்லையா? L3 இந்த பேட்ச் 61. இதுக்கு முந்தின பேட்ச் விட்டுருங்க, 60 விட்டுருங்க. 61ல 9 o'clock வருவாங்க இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 15 இருந்தது இல்லையா? ஸோ அவங்கள மட்டும் நீங்க நம்ம வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் ஆயிட்டோம். வாரத்துக்கு 3 நாள் தான் கிளாஸ். நீங்க வந்து அவசியம் வந்து கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்கன்னு நீங்க அந்த காலிங் சேவை பண்ணிடுங்க மாதாஜி. எதிர் நீங்களோ இல்ல உங்களோட டீம் நீங்களே ஒரு டீம் இது பண்ணி கூட நீங்க பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு கொஞ்சம் கால் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. டியூஸ்டே, தர்ஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் தான் நமக்கு கிளாஸ் இருக்கு, வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியுமா L3ல நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் தெரியுமா L3ல நம்ம என்ன புத்தகம் வாசிக்க போறோம் அப்படின்னுட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பகவானுடைய கிருப்பைனால இப்ப L2ல இருந்து L3க்கு வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன புத்தகம் வாசிப்போம் தெரியுமா? L3ல யாருக்கு தெரியும் என்னென்னலாம் வாசிக்க போறோம்? L2ல நம்ம வந்து பகவத்கீதை டீடைலா பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லா ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு வந்தோம். அது போல L3ல நம்ம என்ன வாசிப்போம்? ஈஷோ உபனிஷத் உபதேசாமிருதம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. ஈஷோபனிஷத் உபதேசாமிருதம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. ஓகே. சாந்தி மாதாஜியா யாரு? சாந்தி மாதாஜி பொண்ணுங்க மாதாஜி நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ 3 புத்தகங்கள் வாசிப்போம். ஈஷோபனிஷத், உபதேசாமிருதம், அதுக்கப்புறம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. சோ நம்ம இப்ப முதல்ல ஆரம்பிக்க போறது வந்து உபதேசாமிருதம். ஏன்னா உங்களுக்கு முந்தைய பேட்ச்ல இருக்கவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஈஷோபனிஷத்தும் இப்ப நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, பக்தி ரசாமிருத சிந்தும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க.
அதனால நம்ம முதல்ல இருந்து உபதேசாமிர்தம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு வந்து உபதேசாமிர்தம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, இது வந்து இந்த புத்தகம் நமக்கு வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து அருளி செய்தது. நமக்கு வந்து தெரியும் 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல 6 கோஸ்வாமிகளும் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நேரடி சீடர்கள் அப்படின்றது தெரியும். 6 கோஸ்வாமிகள்ல எல்லாராலையும் வந்து ஒரு சிக்ஷா குருவாக போற்றப்பட வேண்டியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டவர் வந்து ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி. அவருடைய தமையன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். அவங்கதான் நமக்கு வந்து உபதேசாமிர்தமும் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 2 புத்தகத்தும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. யார்கிட்ட உபதேசாமிர்தம் புத்தகம் இருக்கு? இந்த புத்தகம் யார்கிட்ட இருக்கு? என்கிட்ட இருக்குங்க மாதாஜி. இருக்குங்களா? ஓகே. எனக்கு வந்து L1 கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் போயிட்டு லைவ் பண்ணிட்டு வந்துடணும். நீங்க வந்து இந்த முன்னுரை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ரம்யா மாதாஜி, உங்களோட நீங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஹாய் மெசேஜ் போடுறீங்களா வாட்ஸ்அப்ல? நான் அந்த போட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். அதை நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. அதுக்குள்ள நான் இதுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன். ரம்யா மாதாஜி, எனக்கு வாட்ஸ்அப் நான் உங்களோட இதை நான் சேவ் பண்ணி வைக்கல. ரம்யா மாதாஜி 29 முடியுமா மாதாஜி? 29 முடியுமா உங்களோடது? உங்களோட நம்பர் 29 முடியுமான்னு கேக்குறேன். ஆமா, எனக்கு நம்பரே ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. நீங்க எனக்கு ஹாய் மெசேஜ் போட்டீங்களா? நமஸ்தே மாதாஜி போட்டுருக்கீங்களா தானே? இல்ல, நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, அது வந்துடுது எனக்கு. எஸ் வந்துருச்சுங்களா? அதுல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க, மாதாஜி வாசிப்பாங்க இப்ப. மாதாஜி எப்படி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணனும் மாதாஜி? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை நான் இப்ப ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க கீழே மொபைல்ல தானே ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. கீழே போய் பாத்தீங்கன்னா சேட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு 3 டாட் இருக்கும் பாருங்க. அதை டச் பண்ணுங்க. அதை டச் பண்ணா ஸ்டார்ட் ஷேர் அப்படின்னு வரும். வருதா? ஸ்டார்ட் ஷேர் வரும். எனக்கு அவங்களோட கிளாஸ் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலா. இனிமே அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல மாதாஜி, இவன் நாளைக்கு கிளாஸ்ல நீங்க தொடர்ந்து இருப்பீங்க இல்லையா? அதை கிளிக் பண்ணுங்க, அதை டச் பண்ணுங்க. ஷேர் அத ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா வரும் பாருங்க. டச் பண்ணிட்டீங்களா? எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்களா. லோடிங் ஆகுது. அதுல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்து நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க, மத்தவங்களும் வாசிப்பாங்க. அப்படியே மாதாஜி வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீங்க மாதாஜி வாசிக்கட்டும், மத்தவங்க எல்லாம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆயிடுச்சா? இல்ல, எனக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஓவர் அதர் ஆப்ஸ் அப்படின்னு காட்டுது ஸ்கிரீன்ல. ஓஹோ, சரி, ஓகே. நீங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டே இருங்க, நான் வந்துடுறேன் இப்ப. மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வஸ்திகா மாதாஜி. மாதாஜி பேர் என்ன? மாதாஜியோட சாஸ்வதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்க வாசிச்சுட்டே இருங்க. நீங்க இது பண்ண வேண்டாம், நான் உங்களை லைவ் பண்ணிட்டு வருவேன். நீங்க அடுத்தது ஸ்லோகம் 1 கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, நான் வந்துடுறேன் அதுக்குள்ள. உங்களால ஷேர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி, அதுக்குள்ள நான் வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னுரை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் மேற்பார்வையில் நடத்தப்படுகிறது. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அல்லது வங்காள வைஷ்ணவர்கள் பெரும்பாலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். பிருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் நேரடி சீடர்கள் ஆவர். என் வாய்ஸ் கேக்குதாங்க மாதாஜி? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஓகே 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 தேங்க்யூ. எனவே ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாக்கூர் பாடியுள்ளார். ரூப ரகுநாத பதே ஹைபே ஆகுதி கபேஹாம புஜப சே ஜுகல பிரீதி. கோஸ்வாமிகள் வழங்கிய இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் எனக்கு எப்போது ஏற்படுகின்றதோ அப்போது ராதாகிருஷ்ணரின் தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் எனும் வார்த்தை மனித சமூகத்திற்கு வழங்குவதற்காக தோன்றினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளில்
தலை சிறந்ததாக இருப்பது கோபியர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய தெய்வீக காதல் லீலைகளே. அந்த கோபியர்களின் தலை சிறந்தவளான ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மன விருப்பத்தை அறிந்து அவரது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதற்கு ஸ்ரீ ரூபர், சனாதனர், ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவர், கோபால பட்டர், ரகுநாத தாசர் ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளின் அடிச்சுவடுகளை ஒருவர் மிகுந்த உறுதியுடன் பின்பற்ற வேண்டும். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி எல்லா கோஸ்வாமிகளின் தலைவராக இருந்தார். நமது செயல்களை வழிநடத்துவதற்காக நாம் பின்பற்றுவதற்கு உகந்த இந்த உபதேசாமிர்தத்தை, அறிவுரைகளின் அமிர்தத்தை அவர் வழங்கியுள்ளார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிஷ்டாஷ்டகம் என்னும் 8 ஸ்லோகங்களை வழங்கியதை போலவே ரூப கோஸ்வாமி இந்த உபதேசாமிர்தத்தை நாம் தூய வைஷ்ணவராவதற்காக வழங்கியுள்ளார். எல்லா ஆன்மீக செயல்களிலும் ஒருவனது முதல் கடமை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதே. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாவிடில் ஒருவனால் ஆன்மீக வாழ்வில் எந்தவித முன்னேற்றமும் அடைய இயலாது. இந்த பௌதீக உலகிலுள்ள அனைவரும் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் மூழ்கியுள்ளனர். ரூப கோஸ்வாமியின் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவன் சத்வகுணம் எனப்படும் நற்குணத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அதன் பின்னர் அந்நிலையிலிருந்து மேலும் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்பது குறித்து அனைத்தும் வெளிப்படுத்தப்படும். கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் அதை பின்பற்றுபவரின் மனோபாவத்தை பொறுத்ததாகும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பின்பற்றுபவன் ஒரு பக்குவமான கோஸ்வாமியாக மாற வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக கோஸ்வாமிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோயிலின் நிர்வாகியும் இந்த பட்டப்பெயரால் தான் அறியப்படுகிறார். கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தனாக இருக்க விரும்புபவன் கோஸ்வாமியாக இருக்க வேண்டும். கோ என்றால் புலன்கள் என்றும், சுவாமி என்றால் அதிபதி என்றும் பொருள். புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தாவிடில் ஒருவனால் கோஸ்வாமியாக முடியாது. முதலில் கோஸ்வாமியாகி அதன் பின்னர் பகவானின் தூய பக்தனாகி வாழ்வின் தலைச்சிறந்த வெற்றியை அடைவதற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் வழங்கப்பட்டுள்ள உபதேசாமிர்தம் என்னும் அறிவுரைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, விதக்த மாதவ, லலித மாதவ முதலிய பல நூல்களை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வழங்கியுள்ளார். ஆயினும் உபதேசாமிர்தம் என்னும் இந்நூல் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்காக முதல் உபதேசங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த உபதேசங்களை ஒருவன் மிகுந்த உறுதியுடன் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது வாழ்வை வெற்றியுடையதாக்குவதற்கு எளிதாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? புக் இருக்கு, அவங்க ஸ்லோகம் 1. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல அது ஷேர் பண்ணிருக்கேன் குரூப்ல. கைண்ட்லி கொஞ்சம் பாருங்க ப்ளீஸ். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுங்க மாதாஜி இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ விக்னேஷ் பிரபுஜி. எப்படி பண்ணீங்க? ஓகே மாதாஜி, சொல்றேன் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுத்தீங்கல்ல மாதாஜி? இல்ல இப்ப சொல்லுவேன். நான் இப்ப லைவ் போயிட்டு இருக்கு. வேற யாராவது படிக்கிறதுன்னா படிக்கட்டும், நான் அப்புறமா உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடிஞ்சா படிக்கட்டும் மாதாஜி, இல்லைன்னா நான் புக்கை பார்த்து படிக்கிறேன். இல்லை வேற யாராவது படிக்கிறாங்கனாலும் படிக்கட்டும் ஸ்க்ரீன் பார்த்து. படிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜலட்சுமி எங்க மாதாஜி? மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1 பிரபுஜி. மாதாஜி எனக்கு ரம்யா மாதாஜி இது 3 ஸ்கிரீன் தான் சென்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல இதுல ஸ்லோகம் மாதாஜி கொடுக்கல. புக் நானே மாதாஜி படிச்சிருக்கீங்களா? புக் பார்த்து நீங்களே எல்லா படிங்க ஆன்மீக செயல்களிலும் அது அப்படியே ஆரம்பிக்கிறது. அது முன்னுரையா? ஸ்லோகம் 1. வாச்சோ வேகம் மனச क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதரோ பஸ்தவேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேததீரஹ சர்வாம் அபிமான் பிருத்திவீம் சசிஷ்யாத். வாச்ச பேச்சின், வேகம் தூண்டுதல், மனச மனதின், குரோத கோபத்தின், வேகம் தூண்டுதல், ஜிஹ்வா நாவின், வேகம் தூண்டுதல், உதர உபஸ்த வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பின், வேகம் தூண்டுதல், ஏதான் இந்த வேகான் தூண்டுதல்களை யாரொருவர் விஷஹேத பொறுத்து கொள்கிறாரோ, தீரக நிதானமான, சர்வாம் முழுவதும், அபி நிச்சயமாக, இமாம் இந்த,
பிருத்திவீம் உலகம், ச அந்த நபர், சிஷ்யாத் சீடர்களை ஏற்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு: பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6.1.10 பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம், மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் எதற்காக பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட சில அறிவுபூர்வமான வினாக்களை எழுப்பினார். உதாரணமாக, திருடன் தனது திருட்டுத் தொழிலுக்காக தான் கைது செய்யப்படுவோம் என்பதை நன்கு அறிவான். மேலும் மற்றொரு திருடனை போலீசார் கைது செய்வதையும் அவன் காணக்கூடும். இருப்பினும் அவன் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடுகிறான். காண்பதாலும் கேட்பதாலும் அனுபவம் திரட்டப்படுகிறது. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் காண்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கிறான். மேலும் அதிக புத்தியுள்ள ஒருவன் கேட்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கிறான். அறிவுள்ளவன் சட்ட புத்தகங்களிலிருந்தும் சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் திருடுவது குற்றம் என்பதை செவியுறுகிறான். மேலும் திருடன் அகப்படும் போது தண்டிக்கப்படுவான் என்பதையும் செவியுறும் அவன் திருட்டில் ஈடுபடுவதில்லை. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் திருட்டை நிறுத்த பழக்கிக் கொள்ளும் முன்பாக அவன் முதலில் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். ஆனால் மூடனோ கேட்பதாலும் காண்பதாலும் அனுபவங்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடுகிறான். இத்தகைய மனிதன் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்பட்டாலும் சிறையிலிருந்து வெளியேறியிருந்தும் மீண்டும் திருடுகின்றான். சிறை தண்டனை பிராயச்சித்தமாக கருதப்படுமானால் அத்தகைய பிராயச்சித்தத்தால் என்ன பயன்? இதையே பரீட்சித் மகாராஜர் வினவினார். திருஷ்டஸ்ருதாப்யாம் யத் பாபம் ஜானன் அப்யாத்மனோ அஹிதம் கரோதி புண்ணியம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ L1 கிளாஸ் இருந்ததுனால அவங்கள லைவ் பண்ணிட்டு வரனால லேட் ஆயிடுச்சு. இன்டர்ஃபியர் பண்ணதுக்கு மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம முதல்ல பார்த்தது போல உபதேசாமிர்தம் நமக்கு வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் அருளிய இந்த உபதேசாமிர்தம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 18வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லி மறைஞ்சிருக்கார்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. சோ உனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு முழுவதுமாக என்னிடத்துல சரணாகதி பண்ணு. சோ எப்படி சரணாகதி பண்ணணும்ன்றதுக்காகவே அவர் எடுத்த அவதாரம். ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றதுக்காகவே எடுத்த அவதாரம் தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அவதாரம். அந்த பக்தி எப்படி மேன்மையானது, எப்படி இனிமையானது அப்படின்றத அனுபவிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துட்டு பகவான் வந்து ஒரு பக்தருடைய ரூபத்துல வந்து அவர் அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அவதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கார்? மூலை முடுக்குகளில் எல்லாம் பகவானுடைய நாமம் வந்து ஜபிக்கப்பட வேண்டும். ஏன்னா ஒரு யுகத்துக்கும் வந்து யுக தர்மம் இருக்கு. எத்தனை யுகங்கள் இருக்கு? ஒரு ஒரு சத்துர்யுகம் அப்படின்னா அதுல எத்தனை யுகங்கள் இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம். 4. என்னென்னது? என்னென்ன யுகங்கள்? யுகம் அல்லது சத்தியுகம், கிருத்தயுகம் அல்லது சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருத்தயுகம் அல்ல சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், 4 யுகங்கள். ஒரு யுகத்துக்கும் யுக தர்மம் இருக்கு. இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை விடுவிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரே யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாம ஜபம். சோ அவர் சொல்லியிருக்கார் எல்லாரும் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும். ரொம்ப கருணை வாய்ந்த அவதாரம் பகவானுடைய அவதாரம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை வாய்ந்த அவதாரம். சோ அவருடைய நேரடி சீடர்கள் தான் இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதுல ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் எப்பெல்லாம் பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு எக்ஸ்டசி நிலையில தன்னை மறந்த அந்த பரவச நிலையில வந்து மயங்கி விடுவார், இல்ல அந்த நிலையில வந்து அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதையெல்லாம் தொகுத்து வழங்கியவர் நம்மளுடைய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் ரொம்ப கருணையோட. சோ அவருடைய மேற்பார்வையில தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து நடக்கின்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தியை எல்லாருக்கும் பரப்பணும்னு நினைச்சார். அதை ஒரு இயக்கமாக கொண்டு வந்த இது வந்து யாருக்கு சேரும்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிக்கு. அவருடைய மேற்பார்வையில நடத்தப்படுது.
சோ அந்த கௌடிய வைணவர்கள் அல்லது வங்காள வைஷ்ணவர்கள் பெரும்பாலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவர்களாக இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து இது ஒரு 3 மாச கோர்ஸ், நம்ம ஸ்லோவா நம்ம படிச்சாலும் பிலாசபிக்கலா இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. 45 நிமிஷம் கிட்ட, 45 நிமிஷம் டு 60 மினிட்ஸ் தான் நம்ம கிளாஸ் எடுக்க போறோம் அல்டர்னேட்டிவ் டேஸ். ஸோ கவனமா கேளுங்க. எதனா டவுட்னா நீங்க கேட்கலாம் கை உயர்த்தி. ஸோ நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுடைய தமிழ்நாடுலாம் வந்து ஸ்ரீ பரம்பரைன்னு இருக்கு இல்லையா, நம்ம பார்த்திருக்கோம். 4 பரம்பரை மூலமாக நாம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி முழுவதுமாக உணர முடிகின்றது. ஸ்ரீ பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருத்ர பரம்பரை, சனத்குமார பரம்பரை. இது என்ன அப்படின்னாக்கா, அத்தனை பேரும் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள், அவரை எப்படி அடையிறது அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை இருந்தே அவங்க பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த உயர்ந்த யோக விஞ்ஞானத்தை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவிக்கு கூற அப்படியே வந்த பரம்பரை தான் வந்து ஸ்ரீ பரம்பரை அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் ராமானுஜாச்சாரியர். அது போல இந்த பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. சோ பிரம்மதேவருக்கு பகவான் இந்த ஞானத்தை வழங்க அப்படியே டிசைன் ஆன பரம்பரை தான் பிரம்ம கௌடிய. அதை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் மத்வாச்சாரியர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை தான் நம்மளுடைய பரம்பரை. சோ இந்த கௌடிய வைணவர்கள் அல்லது வங்காள வைணவர்கள் எல்லாரும் பெரும்பாலும் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவர்களாக இருக்காங்க. சோ பிருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகள் இவங்க பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யருடைய நேரடி சீடர்கள். சோ நம்ம வந்து பாக்குறோம் யார் யாரெல்லாம் அதுல இருக்காங்க. ஸ்ரீ ரூப, ஸ்ரீ சனாதன, ஸ்ரீ ரகுநாத, ஸ்ரீ பட்ட, ஸ்ரீ பட் ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவ, ஸ்ரீ கோபால பட்டர், ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர், ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாசர். சோ இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் அவங்களுக்கு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பெருசா நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா, வெறுமனே 6 அஷ்டகம் மட்டும்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்திருக்காரு. காலையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவான பிரிஞ்சு அவர் எப்படி வந்து துவண்டு போறார் அப்படின்றத அந்த துக்கத்தை வந்து 6 அஷ்டகத்துல வந்து கொடுத்திருப்பார். அந்த பாவத்துல நம்ம படிக்கும்போது அத நம்ம முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு என்ன அறிவுரை வழங்கினாரு அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண லீலை எங்கெல்லாம் நடந்ததோ அதை நீங்க புனரமைக்கணும். இப்ப நம்ம விருந்தாவனத்துல பாக்குற எல்லாமே வந்து இவங்க 6 பேரும் போய் தான் வந்து அதை புனரமைக்கிறாங்க. அவங்கதான் ஒரு இடத்துல நிக்கும் போதும் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மரணத்துல அவங்க இங்க வந்து இந்த கோபியர்களோட இந்த லீலை நடந்துச்சு, இங்க வந்து இந்த வதம் நடந்தது அப்படின்ட்டு ஒரு இடமா வந்து அந்த லீலைய வந்து அவங்க ஸ்மரணம் பண்ணி பகவான் காட்டி கொடுக்க அந்த இடத்த அவங்க புனரமைக்கிறாங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண லீலை நடந்த இடத்த வந்து புனரமைக்கணும். அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, ஏன்னா விக்கிரக வழிபாடு எப்படி பண்ணணும்னு இந்த கலியுகத்துல இருக்கவங்களுக்கு தெரியணும், அது கொடுத்திருக்கார். அது போல இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை எழுதுறது. பக்தி ரசாமிரத சிந்து, நம்மளுடைய லா புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்கானோடது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்மளுடைய நிலை என்ன, எப்படி பக்தியில எத்தனை விதங்கள் இருக்கு, அத எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணுன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது பக்தி ரசாமிரத சிந்து. அது போல நமக்கு அறிவுரை எப்படி நாமெல்லாம் ஒரு பக்தர்களாக நாம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுதான் உபதேசாமிருதம். உபதேசம் அமிர்தம். சோ ரொம்ப யூஸ்வலா உபதேசம்னாலே நமக்கு கசக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசாமிருதம், ஏன்னா அது நம்மள அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போக போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த 2 புத்தகங்களுமே உபதேசாமிருதம், பக்தி ரசாமிரத சிந்து, ரெண்டுமே வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு கொடுத்தது. சோ அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். நரோத்தம தாச தாக்கூரர் எப்படி பாடுறாரு பாருங்க. ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பதே ஹ இபே ஆகுதி கபே ஹாம புஜபசே ஜுகல பிரீத்தி. இது எல்லாமே வங்காளத்துல இருக்கு. சோ கோஸ்வாமிகள் வழங்கிய இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் எனக்கு எப்போது ஏற்படுகின்றதோ அப்போது ராதா கிருஷ்ணரின் தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்ப வந்து 6 கோஸ்வாமிகள், இதுல என்ன தத்துவம் அடங்கி இருக்கு, நம்மளுடைய நிலை என்ன, தாசானு 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 தாசன், பகவானுடைய சேவகர்களுக்கும் அடிமைப்பட்டவன் நான் அப்படின்றது புரியுது. அவங்களுடைய அந்த தாற்பயம், இந்த 6 கோஸ்வாமிகளுடைய இலக்கியங்களை அவங்க நமக்கு அருளியத எப்ப புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆர்வம் உண்டாகின்றதோ, நம்ம பாக்குறோம் லெவல் 1ல என்ன படிச்சோம், லெவல் 2ல, லெவல் 3, இது அகைன் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சாஸ்திரம் திருப்பி எல்லாமே படிப்பீங்க. சோ இங்க
அவங்க வழங்கி அந்த இலக்கியங்களை எப்ப படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆர்வம் ஏற்படுகின்றதோ அப்பதான் ஸ்ரீமதி ராதா ராணியோட கிருஷ்ணரோட தெய்வீக அன்பு பரிமாற்றங்களை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம பக்தியில நிலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல உயர்ந்த நிலை பிரேம நிலை. பகவான் மேல நம்மையே அறியாம எப்படி ஒரு தாய்க்கு குழந்தையோட சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த அன்பு அங்க அன்பு பரிமாற்றம் நடக்கும். அது போல அந்த உயர்ந்த பாவ நிலை பிரேம நிலைன்னு பாக்குறோம். சோ அந்த நிலைக்கு நாம போறதுக்கு ஸ்ரீ ராதாராணி ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போறதுக்கு என்ன முதல்ல தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு வழங்கிய அந்த புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆர்வம் வேண்டும். அந்த ஆர்வம் இருந்தா அதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா அதை படிச்சு அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளில் தலை சிறந்ததாக இருப்பது கோபியர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய தெய்வீக காதல் லீலைகளே. சோ ரம்யா மாதாஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம், யாரோ ஷேர் பண்ணீங்க இல்லையா முன்னாடி, அவங்க ஷேர் பண்ணுங்க. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இந்த மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. பகவானை சரணடைந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து வைகுண்ட குலோகத்தை அடைவதுதான் இலக்கா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்னமோ சொல்ல வந்தீங்க? நன்றி பிரபு. மாதாஜி ஏதோ சொன்னீங்க மாதாஜி? பகவானை சென்றடைதல் தான் சொன்னாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு வயல்காடு தான் நமக்கு இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உடல். இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நாம யாரு, நாம ஏன் இந்த பௌதிக லோகத்துல மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிட்டே இருக்கோம், நம்ம மீறி ஒரு சக்தி இருக்கே, அந்த பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த உறவு என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அவரை திருப்தி செய்வதற்காக பகவானை போய் அடையணுமோ அல்லது வைகுண்டம் போனோம். அப்கோர்ஸ் பக்தர்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்கலாம். பட் அதை காட்டிலும் ஒரு தூய பக்தர்களுடைய பாவம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, எப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். சோ அந்த மாதிரியான நிலை. அவங்க பகவான் இடத்துல முக்தியை கேட்கறதே கிடையாது. பகவான் இடத்துல விமுக்தி, அதாவது எப்போதும் உங்ககிட்ட பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு நான் என்ன செஞ்சா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். அந்த உயர்ந்த தூய பக்தர்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா உயர்ந்த தூய பக்தை. அவங்களுக்கு அப்புறம் கோபியர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலை அப்படின்னா, தனக்கு ஏது நடந்தாலும் அதை பத்தி அவங்களுக்கு கவலையே இல்லை. எப்படி நான் அவரை கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கணும், அவரை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும், அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம பௌதிகமா என்ன பண்ணுவோம், நான் எப்படி கம்ஃபர்ட்டா உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்புறம் தான் மத்தவங்களை பத்தின எண்ணமே எனக்கு வரும். ஒரு வண்டியில உட்காரதா, பொதுவா போகக்கூடிய ஒரு பேருந்துல கூட பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிச்சுன்னா அது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளவு மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா. அது நமக்கு சொந்தமே இருக்காது. வெறும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி நம்ம போறோம். அதுக்குள்ள நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்றோம். சோ இதுதான் தூய பக்தர்களுக்கும் நம்மளுடைய இந்த பௌதீகம் சார்ந்த தேகம் சார்ந்த ஒரு உறவுகள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையா. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஏன் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்? நான் இதை தேவையில்லாம உபயோகப்படுத்துறேன்ற அந்த ஞானமே எனக்கு இல்லை. அப்போ நான் இந்த பௌதிகமான விஷயத்திலே நாம உழந்துட்டே இருக்கோம். இதை தாண்டி ஒண்ணு இருக்குன்றத பத்தி ஒரு ஆன்மீகம் இருக்கு இல்ல, அதுல நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ற விஷயத்துக்கே வரல. அப்போ இதுலயே நம்ம கட்டுண்டே இருந்திருக்கிறதுனால இது ஏன் அப்படின்னாக்கா அகைன் நம்ம அந்த 3 குணங்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க அல்டிமேட்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு தெய்வீக பரிமாற்றத்தை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அப்படின்றது ஒரு பெரிய மகா வரப்பிரசாதம். கலியுகம் இரும்பு யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சத்தியுகம் கோல்டன் டைம். இந்த கலியுகம் இரும்பு யுகமாகவே இருந்தாலும் இந்த யுகத்துக்குன்னு சில கலங்கங்கள்லாம் இருக்கு. நம்மளுடைய வாழ்நாள் குறைவு, நல்லா பேசிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும், உடனே சண்டை சச்சரவுகள் வரக்கும். அது போல அமங்கலமா நிறைந்ததா இருக்கு. நமக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்ன்றதுலாம் கிடையாது இல்லையா. சோ ஒரு மன நிம்மதி இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு யுகம் இந்த யுகம். அப்படி இருந்தாலுமே கூட இதுல ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா யுகத்துக்கும் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா. சத்தியுகம்னா நமக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருக்கு. 1,00,000 வருடங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஆயுட்காலம். இந்த கலியுகத்துல
100 கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்படி ஒரு ஜீரோவா வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும், ஒரு பூஜ்ஜியமா குறைஞ்சிட்டே வரும். இப்ப சத்தியுகத்துல 1,00,000 வருடங்கள் அத்தனை வருஷங்களை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? 40 வருடம் வந்து தியானம் பண்றது, 40,000 வருடங்கள் தியானம் பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து தியானம் செய்து பகவான அடையறதுக்கு அவங்க முயற்சி செய்தார்கள். சோ அது வந்து சத்தியயுகத்தோட யுகம், அது யுக தர்மம். திரேதாயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய யஜ்ஞங்கள் செய்தாங்க. அது போல தூய புனிதமான மந்திர உச்சாடனங்கள் இருந்துச்சு. நம்ம வந்து யஜ்ஞம் வளர்க்கறதுக்கு நெருப்பு நம்ம பத்த வைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை, அந்த வார்த்தை மூலமாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த யஜ்ஞத்தை வந்து கொண்டு வருவாங்க. துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆலய வழிபாடு ரொம்ப பிரதானமாக இருந்துச்சு. சோ கலியுகத்துல வெறுமனே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனால மட்டுமே நாம இதுல இருந்து விடுபட முடியும். ஆனா அந்த நாமத்தை சொல்வதற்கு கூட பகவானுடைய கிருப்பை வேணும் இல்லையா? நீங்களே பாருங்க, நமக்கு வந்து இதுல எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 8 பேர். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 9 பேர் இருந்தாங்க, அகைன் 8 பேர் ஆயிடுச்சு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? L2 போகும்போது எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? சோ அகைன் இப்ப L3 வந்திருக்கோம். இதுல வந்து எப்படி அந்த இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு கூட பகவானுடைய கிருப்பை இருந்தால் ஒழிய அது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் அப்படின்ற அந்த வரத்தை மனித சமூகத்திற்கு வழங்குவதற்காகவே தோன்றினார். அவருடைய இயக்கம்தான் இது. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நடத்திய நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்கார். அதுல ரொம்ப உயர்ந்ததாக உன்னதமானதாக கருதப்பட வேண்டியது வந்து இந்த தெய்வீகமான காதல் லீலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 10வது ஸ்கந்தமாக அது வைக்கப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப எளிதா எடுத்துக்கும். பௌதிகமா நம்மளுடைய காதலுக்கும் அந்த ஆன்மீக இதுக்கும் ஒரு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு தெரியாம நம்ம ரொம்ப தவறுதலா போயிடும். சோ இது வந்து மாதுரிய ரசம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு பெற்றோராக இருப்பது வாத்சல்ய ரசம், பகவானுக்கு சேவகனாக இருக்கிறது தாசிய ரசம், ஒரு நண்பனாக இருக்கிறது வந்து சக்கிய ரசம். அவருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழியில தொண்டு செய்யணும், ஒரு மயில் பீலிகையாவோ அல்லது ஒரு புல்லாங்குழலாகவோ, அவருடைய திருபாதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த இது கொலுசாகவோ, ஏதோ ஒரு அணிகலனாகவோ, சோ அது வந்து சாந்த ரசம் பார்க்கிறோம். 12 விதமான ரசங்கள்ல நாம பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். அதுல ரொம்ப பிரதானமாக இருக்கிறது 5 விதமான ரசங்கள். தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். எல்லா ரசங்கள்லயும் மிகவும் உயர்ந்தது இந்த மாதுரிய ரசம். தெய்வீகமான அன்பு பரிமாற்றம். சோ அந்த கோபியர்கள்ல ரொம்ப தூய பக்தர்கள், கோபியர்கள், அவங்களே ரொம்ப தூய்மையானவர்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அவங்களுடைய மனோபாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அவங்க பக்தி பண்ணாங்க கிருஷ்ணன் மேல, அது என்ன ஒரு 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 பாவம், அதை எப்படி அனுபவிக்கிறதுன்றதுக்காகவே பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தோன்றினார். அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்ததுனாலேயே அவர் பாத்தீங்கன்னா தங்க நிறத்துல பொன்னிறத்துல மின்னுகின்றார் அப்படின்னு பாக்கலாம். சோ அந்த ரூபத்தை எடுத்துன்னு வர்றார். சோ இங்க பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த மன விருப்பத்தை அறிந்து அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதற்காக நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸ்ரீ ரூபர், ஸ்ரீ சனாதனர், ஸ்ரீ ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவர், ஸ்ரீ கோபால பட்டர், ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர். ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாசர், நிறைய சீடர்கள் இருந்தாங்க. அதுல ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருந்தது இந்த 6 கோஸ்வாமிகள். இந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் என்ன பண்ணாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அடிசோடுகளை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணாங்க. சோ இவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை கண்டிப்பா நாம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். சோ ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக குரு நமக்கு வந்து வழிகாட்டுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. சோ எப்படி ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணமோ, அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்குமானால் கண்டிப்பாக அங்க ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி எல்லா கோஸ்வாமிகளோட தலைவராக இருந்தார். சோ நமது செயல்களை வழிநடத்துவதற்காக நாம் பின்பற்றுவதற்கு உகந்த இந்த உபதேசாமிர்தத்தை, அறிவுரைகளின் அமிர்தம், உபதேசம் அப்படின்னாக்க அறிவுரைகள், அதோட அமிர்தம், இந்த அறிவுரைகளோட அமிர்தத்தை அவர் யாரு வழங்கியிருக்காங்க? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் குவெஸ்டின் கேட்பேன், 6 கோஸ்வாமிகள் யாரு, அதுல வந்து யாரு வந்து நமக்கு இந்த புத்தகத்தை வழங்கியிருக்காங்க, இதோட மீனிங் என்ன, உபதேசாமிர்தம்னா என்ன. சோ எல்லாரும் கவனமா பாத்துக்கங்க.
சோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சிக்ஷாஷ்டகம் சொல்லியிருக்காரு. 8 ஸ்லோகங்களை மட்டும்தான் அவங்க வழங்கியிருக்காங்க. ஆனா ரூப கோஸ்வாமி இந்த உபதேசாமிர்தத்தை நாம் தூய வைஷ்ணவராவதற்காக வழங்கியிருக்கார். வைஷ்ணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பர துக்க துக்கி எல்லா ஜீவராசிகள் மேலயும் ஒரு அதீதமான கருணை, காரணமற்ற கருணை வச்சிருப்பாங்க. பரதுக்க துக்கி, உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க, மனுஷ விலங்குகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேறுபாடெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா வைணவர்கள் எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணமயமாக இருக்கு. பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்தையும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அவங்க எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய அம்சமாக பார்ப்பாங்க. சோ இங்க ரூப கோஸ்வாமிகள் எல்லாரும் தூய வைணவர்களாக மாற வேண்டும், கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்ய வேண்டும்ன்றதுக்காக நமக்கு இத வழங்கியிருக்காரு. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் இந்த உபதேசாமிர்தத்தை ஒரு தூய வைஷ்ணவராகணும் அப்படின்றதுக்காகவே நமக்கு வழங்கியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா ஆன்மீக செயல்களிலும் ஒருத்தவங்களுடைய முதல் கடமை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவது. சோ நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம இங்க பண்ண போறது இல்ல, அதுக்கு பதிலா எப்படி இந்த மனதையும் புலன்களையும் தூய்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஆன்மீக முன்னேற்றம்னா எப்பவுமே என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்தா அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது, ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்காது. சோ இந்த மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். எங்க நம்ம இது ரிலேட்டடா பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது ரிலேட்டடா பகவத்கீதையில எங்க படிச்சிருக்கோம்? இருக்கீங்களா லைன்ல யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு, மாத்தன் சொல்லுங்க. அஷ்டாங்க யோகம் 8வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் மாதாஜி. 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். அதுல மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறத பத்தி நம்ம எங்கேயாவது படிச்சிருக்கோமா? ஞாபகம் வருதா? ஓகே. சோ பகவான் சொல்லியிருக்கார், பிரபு கரெக்டா சொன்னாங்க. அஷ்டாங்க யோகம், அந்த யோகத்துல முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது. அப்ப கிருஷ்ணரிடத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு, ஒரு காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிட முடியும் போல இருக்கு, மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினம், ஏன்னா பகவான் உடைய அம்சம் மனம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஆமா கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம், ஆனா தகுந்த பயிற்சியின் மூலமாகவும் பற்றின்றி உன்னுடைய கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகவும் மனதை கட்டாயம் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தினா மனம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கட்டுப்பட்டு விடும். ஏன் அப்படின்னா இப்ப கண்ணு எதையோ பாக்குது அப்படின்னாக்கா உடனே மனசு அங்க லயித்திடும். அதை ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்தலனாக்கா புத்தியும் அங்க போயிடும். அப்ப நம்மளுடைய முன்னேற்றம் தாழ்வு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா புலன் மனது புத்தி இதுதான் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் இந்த புலன்கள் எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்க மனம் போயிடுது. சோ இங்க மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக முன்னேற்றம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இந்த ஆன்மீக செயல்கள் அப்படின்னு எடுத்தாலே நாம முதல்ல மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவது. இதுதான் பிரபுபாதன் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. என்னது 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை சொல்லியிருக்காரு. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன விதிமுறைகள்? என்னென்ன ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? No meat eating, no gambling, no intoxication, mother understood, whatever. Okay. No illicit sex matters. ஹரி போல் பிரபு, ஹரி போல் பிரபு. மது மாது சூது புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் இல்லையா? இந்த 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை கொடுத்திருக்காரு. சரி, இது நம்ம பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நான் ஏற்கனவே புலால் உண்ணுன்னு இருக்கேன், சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். ஆனா இப்போ எனக்கு இது பண்ண முடியலன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. பக்தர்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம போய் நம்ம பக்தி கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும்னா எல்லாரும் ஒரு லெவல்ல இருக்கும். நீங்க எடுத்த உடனே 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்றீங்க, நான் எப்படி ஃபாலோ? நான் ஏற்கனவே பிறந்ததுல இருந்து நான்வெஜ் இல்லாம ஒரு நாள் கூட சாப்பிட்டது இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம், பரவாயில்ல நீங்க சாண்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானுடைய நாமத்தை நாம ஜபம் செய்கின்றோம், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஒழுக்க விதிமுறைகளை நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். சோ பிரபுபாதர் நமக்கு முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கணும், பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கணும், நிறைய இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்காக சின்ன சின்ன கோர்ஸ் பண்ணணும், அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, எல்லாத்துலயும் முதன்மையானது என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம். சோ 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யறது என்னால எடுத்த உடனே பண்ண முடியாது, யாராலுமே முடியாது. சோ ஒரு மாசத்துக்கு முதல் 2 மாலைகள் ஜபம், 4 மாலைகள் ஜபம், படிப்படியாக அந்த ஜபம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
எப்ப நமக்கு ஜபம் சரியாக இருக்கோ அப்ப எல்லாமே சரிப்பட்டுடும். சோ இங்க மனதை கட்டுப்படுத்துறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நாம ஜபம். நம்ம டெம்பிள்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா 2:30 மணி, சில சமயம் 2 மணிக்கெல்லாம் கூட வந்து நமக்கு நம்மளுடைய இதே லிங்க்ல காலையில வந்து நான் சாண்டிங் வந்துருவாங்க. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, கிட்டத்தட்ட 12 பேரு 15 பேரு 2:30 மணிக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. வயசானவங்கல இருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே. அதுக்காக நம்மளும் எல்லாரும் சொல்லணும் இல்ல, நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன். எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சில சமயம் தூக்கம் வரல அப்படின்னா நீங்க வந்து எழுந்திருச்சு பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணலாம் அந்த குரூப்ல. எப்ப பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம சாண்டிங் பண்றோமோ அந்த வைப்ரேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் ஏர்லி மார்னிங் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காலையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்றோமே, அதுல நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரம்யமாக இருக்கும். அந்த டைம்ல நாம பண்ணக்கூடிய மங்களார்த்தி, டெம்பிள்ல போய் அட்டன் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்லயே நம்ம மங்களார்த்தி பண்றதா இருக்கட்டும், அவ்வளவு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வரும். ஹோல் டேவோட எனர்ஜியை வந்து உங்களோட மங்களார்த்தி கொடுக்கும். நீங்க ரெகுலரா பிசிக்கலா போய் டெம்பிள் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ரொம்ப உத்தமம். முடியாத பட்சத்துல வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது நீங்க கோவிலுக்கு போகணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில, அன்னைக்குதான் ரெஸ்ட், புரியுது. சனிக்கிழமை நல்லா தூங்கிடுங்க சீக்கிரமா. ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சா டெம்பிள் போங்க, பக்கத்துல இருக்க டெம்பிள். அப்படி இல்லையா ரெகுலரா ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணுங்க. ஹாஃப் அன் ஹவர் 4:30 to 5:15. சோ சீக்கிரம் படுத்துருங்க, சீக்கிரமா எந்திரிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்ப ஏன்னா நம்ம அடுத்து L3 வந்திருக்கோம். சாண்டிங்க நம்ம கொஞ்சம் சஸ்டெயின் பண்ணும். சோ புரோபாத நமக்கு முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது நாம ஜபம். எப்ப நாம ஜபம் சரியாக இருக்கோ அப்ப கண்டிப்பா மனதையும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். புலன் கட்டுப்பட்டுருச்சு அப்படின்னாக்கா மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ ஒருவனால் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தலன்னா எந்த ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது, புரோபாத சொல்றார். சோ இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள அனைவரும் ரஜகுணத்தினாலும் தமோ குணத்திலும் மூழ்கி இருக்கிறாங்க. இந்த ஜட உலகம் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி இல்லையா, அவருடைய சக்தி தான் இதுவுமே. சோ இந்த ஜடலோகத்துல 3 விதமான குணங்கள், அந்த 3 விதமான குணங்கள் இணைந்து 81 விதமான குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கிறோம். சோ இந்த 3 விதமான குணங்கள் என்னென்ன 3 விதமான குணங்கள் சொல்லுங்க? 3 விதமான குணங்கள். சத்வ ரஜஸ் தமோ. ரஜோகுணம் தமோகுணம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இல்லையா? சத்துவகுணம் நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, சாஸ்திரங்களை மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர்றது, பகவானுக்கு அச்சு விக்கிரக வழிபாடு பண்றது, பிரசாதம் செய்து மத்தவங்களையும் அந்த நல்ல விஷயத்துல கொண்டு போறது. சோ அது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் என்பது என்ன, தீவிரமான குணம். எதுலயும் சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்ல. ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சாச்சு அப்படின்னாக்கா அதோட நிக்கிறது இல்ல, அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அடுத்து வாழ்க்கை இப்படி ஓடிட்டே இருக்கிறது. ஒரு வீடு, ஒரு காரு, எல்லாமே நிறைய மடங்கு. நம்ம இந்த விலங்குகள் கூட, பறவைகள் கூட அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஒரு மூட்டை நெல்லு கீழே விழுந்திருந்தா கூட நம்ம படிப்போம் அதெல்லாம். அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். ஆனா இந்த மனுஷங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்ப மட்டும் இல்ல, இந்த வயிற்றுக்கு இப்ப சாப்பிட மட்டும் இல்ல, நைட்டுக்கு சாப்பிடுற, ஒரு மாசத்துக்கு, என்னோட வம்சத்துக்கு, சோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சிருவோம் இல்லையா? இதெல்லாமே நம்மள வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்றத அப்படியே நமக்கு காட்டு. மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் நம்ம உழன்று இருக்கிறதுக்கு இந்த ரஜகுணம் தமோகுணத்துடைய அந்த ஆதிக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ இந்த சத்துவகுணம் எனப்படும் நற்குணத்தின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ரஜகுணம் தமோகுணத்தை விடுத்து அந்த சத்துவகுணம்ன்ற குணத்துக்கு போகணும். ஓகே, சத்துவகுணம் வந்துட்டா அது ஓகேவா, அது நல்ல குணமா, அதுல இருந்தா மட்டும் போதுமா நமக்கு, சொல்லுங்க? தூய வைணவர்கள் அது என்ன குணம், அதுக்கும் மேல சத்வகுணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுத்த சத்துவகுணம், அதையும் தாண்டி உயர்ந்த ஒரு குணம் சுத்த சத்துவகுணம். அதுல நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பேதமும் இருக்காது, இருமைகள் இருக்காது, இன்பம் துன்பம் இருக்காது, எல்லாரையும் ஒரே சரிசமமாக பார்ப்போம் இல்லையா? என்ன நடந்தாலும் அது கிருஷ்ணருடைய கருணை அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவோம். அதுல போயிட்டோம்னா மீண்டும் நமக்கு வீழ்ச்சின்றதே கிடையாது. சோ எப்படி நம்ம வந்து ஃபிளைட்ல போறோம் அப்படின்னாக்கா, ஃபிளைட் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துல போய் வேகமா போய் நின்று அப்புறம் தான் டேக் ஆஃப் ஆகும் இல்லையா? அது போல சத்துவ குணத்துக்கு நாம உயர்ந்தாதான் அதுக்கு மேல்பட்டு இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு, அதாவது தூய பக்தர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குணத்திற்கு நாம உயர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
அதுக்கு நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. சோ அந்த மாதிரி எதற்காக காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், எல்லாத்துக்குமே வந்து உணர்வு இருக்கு. இப்ப ஒரு ஆட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வு, கோழிக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து தாவரங்கள், பழங்கள், அதுக்கெல்லாம் எடுத்துனா எல்லாருக்குமே உணர்வு இருக்கு. இப்ப ஒரு கோழியை வெட்டினா அது எப்படி கதறுது, ஒரு ஆட்டை வெட்டினா எப்படி கதறுது, அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து வேறுபடுது இல்லையா? அந்த 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 தீவிர குணம் வந்து கொஞ்சம் வேறுபடுது. சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கம்மியான அந்த உணர்வு பூர்வமான தாவரங்களையும் பழங்களையும் எடுத்து அதுல நாம பிரசாதங்கள் தயார் செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். அதுல ஏதாவது கர்மிக் ரியாக்ஷன் இருந்தாதுன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, நல்லிஃபை பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாரு. இப்ப புரியுதா நம்ம எதுக்காக வந்து பிரசாதத்தை எடுத்துக்கணும்ட்டு? அது பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்காக இல்ல, நம்மள பியூரிஃபை பண்றதுக்காக, நம்மள தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. சோ இதெல்லாம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்துட்டு, ஏன்னா நமக்குதான் வந்து கையில சாப்பாடு எடுத்து வாயில போட்டு அது வயிற்றுக்கு போய் டைஜஸ்ட் ஆகி உடம்பு ஃபுல்லா சக்தி. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. அவருடைய கடைக்கண் பார்வை மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்றார். நம்ம புருஷ அவதாரத்துல பாக்குறோம், மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, காரணதகஷாய விஷ்ணு, சிரோதகஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு. சோ பகவானுடைய அந்த பார்வை பட்டாலே அந்த பிரசாதத்தை அவர் கிரகிச்சுக்கிறார். அதன் மூலமாக அதுல இருக்கக்கூடிய கர்மிக் ரியாக்ஷன், அதுல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கர்மங்கள் இருந்தா அதையெல்லாம் நிர்மூலம் பண்ணி நமக்கு பகவான் தூய்மைப்படுத்தி கொடுக்கிறார். அதனாலதான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பக்தி வந்து சாதாரண விஷயம் அல்ல. நம்ம வந்து நம்மள பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் இதெல்லாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, சத்து குணத்துக்கு நாம உயர்ந்துதான் அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும். சோ இங்க இந்த உபதேசாமிர்தத்துல எப்படி நாம நம்மள இந்த உயர்ந்த குணத்திற்கு உயர்த்தி கொள்வது அப்படின்றதையும் நம்ம சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் அதை பின்பற்றுபவரின் மனப்பான்மையை பொறுத்ததாகும். எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. நான் கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறணுமா இல்ல பின்னடையணுமான்றதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ இப்ப நம்ம சொல்றோம், மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்றது ரொம்ப உத்தமம், 16 மாலைகள் ஜெபம் செய்யறது உத்தமம், பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது உத்தமம், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்றது எல்லாம் தெரியும். ஆனாலும் நான் அதுல இருந்து வரா மாதிரி இல்லை. காலையில எந்திரிக்க முடியாது, என்னால ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும், மீண்டும் நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதனாலதான் பக்தர்களுடைய சங்கம் தேவை. சோ நம்ம வந்து இந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளியில வரணும். சோ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பின்பற்றுபவன் ஒரு பக்குவமான கோஸ்வாமியாக மாற வேண்டும். கோஸ்வாமி என்ன, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி அப்படின்னா என்ன, புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர்கள். கோ அப்படின்னாக்கா புலன்கள், அந்த புலன்களையே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சுவாமிகள். சோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தவங்களாக இருந்தாதான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நாம ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வைணவர்கள் பொதுவாக கோஸ்வாமிகள் என்று அறியப்படுகின்றார்கள். வைணவர்கள் வந்து எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதாக நினைக்கும் போது, நான் என்னுடைய புலனின்பத்திற்காக இந்த விஷயத்த பண்றேன் அப்படின்ற விஷயம் அவங்க கிட்ட இருக்காது. அதனால அவங்க எல்லாருமே தூய வைணவர்கள் கோஸ்வாமிகளாக கருதப்படுகின்றார்கள். விருந்தாவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோயிலின் நிர்வாகியும் இந்த பட்டப்பெயரால் தான் அறியப்படுகின்றார்கள். எல்லாருமே வந்து கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொல்றோம். நம்ம உடனே அர்ணப் கோஸ்வாமின்னு அங்க போக வேண்டாம். நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன், இங்க வந்து விருந்தாவனத்துல எல்லாருமே, இப்ப நம்ம 6 கோஸ்வாமிகள் தானே நம்ம சொல்றோம். கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தனாக இருக்க விரும்புபவன் கோஸ்வாமியாக இருக்க வேண்டும், புலன்களுக்கு எஜமானனாக இருக்க வேண்டும். சோ சுவாமி அப்படின்னா அதிபதி, கோ என்றால் புலன்கள். புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னா ஒருவனால கோஸ்வாமியாக மாற முடியாது. சோ முதலில் கோஸ்வாமியாகி அதன் பின்னர் பகவானின் தூய பக்தனாகி வாழ்வின் தலை சிறந்த வெற்றி அடைவதற்கு ஸ்ரீல கோஸ்வாமியால் வழங்கப்பட்ட உபதேசாமிர்தம் என்னும் அறிவுரைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். அதுக்கு முதல்ல எனக்கு உபதேசாமிர்தம் பத்தி தெரியணும். சோ இந்த உபதேசாமிர்தத்தை பத்தி தெரிந்து கொண்டு அதை நாம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டும். இப்படியாக நாம பக்தியில முன்னேற முடியும். சோ பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, விதக்த மாதவ, லலிதா மாதவ போன்ற பல நூல்களை வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் சொல்லியிருக்காரு. நான் முன்னுமே சொன்னது போல ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, இந்த 5 பேரும் சனாதன கோஸ்வாமியை தன்னுடைய சிக்ஷா குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு கோஸ்வாமி. எல்லாருக்கும் வந்து தலைமையானவர் ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி. அவரோட தம்பி தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னது, நீ நிறைய நூல்களை கொடுக்கணும்.
அதுல அவங்களுக்கு பக்தர்கள் வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி தந்திருக்கு. சோ நம்மளுடைய லா புக் என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படின்னு. சோ அதுல 19 சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம படிப்போம். சோ இது வந்து உபதேசாமிருதம். சோ இவர் இதை மட்டும் கொடுக்கல, பக்தி ரசாமிருத சிந்து உபதேசாமிருதம் மட்டும் இல்ல, விதக்த மாதவ, லலிதா மாதவ, இன்னும் பல நூல்களை வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து வங்காள மொழி மட்டுமல்ல, அந்த உலக நாடுகள்ல பேசக்கூடிய பர்ஷியன் மொழி, அப்போதைக்கு இருந்த மத்த மொழிகளும் வந்து அவருக்கு தெரியும். 13 மொழிகள்ல வந்து புலமை பெற்றவராம் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளும் சனாதன கோஸ்வாமிகளும். அவர் ஒரு பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ல இருந்தார். இருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே அண்ணனும் தம்பி என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு அவரே கதின்னு நம்ம அந்த ஹிஸ்டரி நம்ம படிப்போம். அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உபதேசாமிர்தம் என்னும் இந்த நூல் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கான முதல் உபதேசங்களை கொண்டுள்ளது. சோ முதல்ல நம்ம எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரி. சோ நம்ம வந்து முதல்ல இந்த என்னென்ன உபதேசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த உபதேசங்களை ஒருவர் மிகுந்த உறுதியுடன் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது வாழ்வை வெற்றி ஆக்குவது எளிதான ஒன்று. இது வந்து நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா என்று நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர், இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்த இந்த உபதேசாமிர்தத்தை கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். இது எப்ப கொடுத்திருக்க, செப்டம்பர் 20, 1975 விஸ்வரூப மகோத்சவம், கிருஷ்ண பலராமர் கோயில், ரமண ரீதி, பிருந்தாவனம், இந்தியால வந்து அவங்க இதை எழுதி நமக்கு வழங்கியிருக்காங்க. நம்ம அடுத்த நாள் கிளாஸ்ல இருந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். முடிஞ்சதுன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வாங்க. ரொம்ப அருமையான இந்த ஸ்லோகம். வாச்சோ வேகம், மனச குரோத வேகம், ஜிஹ்வா வேகம், உதரோபஸ்த வேகம், ஏதான் வேகான்யோ விஷஹைத தீரா, சர்வாம் அபிமாம் பிருத்திவீம் ச சிஷ்யாத் அப்படின்னு. சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விஷயங்களை பத்தி சொல்ற மாதிரி இருக்கும். 6 விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய தூண்டுதல்கள், 6 விஷயங்களை பக்தர்கள் செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் 6 விஷயங்களை பத்தி பேசுவோம். இங்கு வந்து 6 விதமான தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்தணும். எடுத்த உடனே ஒரே அடி மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னா ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடையாது அப்படின்றத சொல்லிட்டார். பிரபுபாதர் கருணையோட நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது என்ன, நாம ஜபம். எப்ப நம்மளுடைய நாம ஜபம் ஒழுங்கா இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும், தூய்மை அடையும். அப்போ மனது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தூய்மை அடையும். ஏன்னா எங்க புலன் போதோ அங்க மனது இருக்கு, மனது எங்க போதோ அங்க புத்தி இருக்கு அப்படின்றது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேதோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணன். இன்னைக்கு பார்த்த முன்னுரையில ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். மாதாஜி சாஃப்ட் காப்பி இருக்கா? நம்மளுடைய உதயசாமிர்தத்தோட சாஃப்ட் காப்பி இருக்கா மாதாஜி? Hare Krishna Mataji, I don't have any idea about this. மாதாஜி இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேங்க மாதாஜி. அது ஒரு 4 years பேக் லெவல் 2 படிக்கும்போது ஒருத்தருக்கு எடுத்து அனுப்புனேன். நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்லட்டுமாங்க மாதாஜி? உபதேசாமிர்தம் இருந்ததுன்னா நீங்க அதுல போடுங்க மாதாஜி. என்கிட்ட இருக்கிறதுல ஏதோ பிபிடியா இருக்கு. முன்ன வந்து என்கிட்ட எல்லாமே இருந்துச்சு. இப்ப மொபைல் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால இது பண்ண முடியல. ஓகே மாதாஜி. புதுசா ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்தே போட்டுறேங்க மாதாஜி. நான் ப்ராப்ளம் இல்ல. இல்ல நிறைய பேஜஸ் இருக்க முடியுமா? எடுத்துடுறேங்க மாதாஜி, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. இதுல வந்து 8 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் இருக்கு. எனக்கு வந்து பத்மா மாதாஜி ஒரு கண்டென்ட் அனுப்பிச்சாங்க. அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறேன். பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வேணா அனுப்புறேன். அதை கம்பைல் பண்ணி போட முடியுமான்னு பாருங்க. ஓகே மாதாஜி. நான் சாந்தி மாதாஜி அனுப்பிச்சிட்டுமா? ஓகே மாதாஜி, நான் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6 சுவாமிகள் சொன்னீங்க இல்லையா, அவங்க பேரை ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா ப்ளீஸ்? எஸ் மாதாஜி, முன்னுரையிலேயே நமக்கு இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி,
ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ Okay. ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ Okay. ஜீவர், ஸ்ரீ கோபால பட்டர், 2 பட்டர் வராங்க. ரகுநாத பட்டர், கோபால பட்டர், ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர், 6 பேர். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்டர், அப்புறம் ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர். ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாசர், ரகுநாத பட்டர், கோபால பட்டர், 2 பட்டர், 2 ரகுநாத தாசர், 2 ரகுநாத பட்டர் அப்படின்னு வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு தடவை Thank you. சொல்றேன். ஸ்ரீ ரகுநாத கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்டர், ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்டர், ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர், 6 கோஸ்வாமிகள். வேற Thank you, ஏதாவது Mataji. சந்தேகங்கள்? இந்த ஸ்பீட்ல போனா போதும் இல்லைங்களா? இல்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகணுமா என்ன ஏதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா எங்ககிட்ட புக் இல்லாததுனால ஃபாலோ பண்ண முடியல மாதாஜி. ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம், பட் இன்னும் அது கைக்கு ரீச் ஆகல. நோ ப்ராப்ளம். இன்னொரு சாஃப்ட் காப்பி நம்ம வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணலாம். ஓகே. அப்புறம் ஸ்லோகம் ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்ல, வாச்சோ வேகம். அது முதல் ஸ்லோகம். நான் அந்த சாஃப்ட் காப்பி அனுப்புறேன் மாதாஜி. இப்ப என்கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த இது நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். இப்போ கௌரா அந்த குரூப்ல வந்து கௌரங்கா குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணணும்ல மாதாஜி இன்னைக்கு. சோ எதுல நம்ம ஆரம்பிச்சோம், எதுல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம், அது தெரியணும்ல மாதாஜி. ஒன்லி இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தானே முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு. அதை மட்டும் நீங்க போடு. முன்னுரை. Introduction on which chapter, on which book Mataji? Nectar of instruction. Nectar of instruction. Sorry? Nectar of instruction. Upadesamridam. Right. Okay. Okay, Mataji. வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? என்கிட்ட இருக்கிற கண்டென்ட் நான் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி, சாஸ்வத மாதாஜி, நீங்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்க இதை கம்பைல் பண்ண முடியுமான்னு பாத்துருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. 28 பேஜஸ் என்னமோ இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஏதோ கேட்க வரீங்க? விக்னேஷ் பிரபு. இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி வரவங்க மட்டும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வராதவங்க மட்டும் நாளைக்கு கொஞ்சம் போன் பண்ணி சேவால நீங்க உங்க டீம்லயே எடுத்துக்கங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து கூட நீங்க பேச சொல்லுங்க. எல்லாரையும் சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துங்க. நீங்களே தனியா பண்ண வேண்டாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த குரூப் தான் இப்ப L3 இந்த பேட்ச் 61 போக போகுது. அதனால இதுல இருந்தே ஒரு 4 பேரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. காலிங் சேவா நீங்க நாளைக்கு பண்ணிருங்க மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அவங்க ஜாயின் பண்ணணும். சொல்லுங்க மாதாஜி, ஏதோ சொல்ல வரீங்க? மாதாஜி, உபதேசாமிர்தம் வந்து ஒரு 4 PDF ஃபைலா தனித்தனியா இருக்குங்க மாதாஜி. 3 ஸ்லோகமா? ஓகே, அது நீங்க கம்பைல் பண்ண முடியுமா? அது கம்பைல் பண்ண ட்ரை பண்ணி தான் மாதாஜி, கொஞ்சம் சரியா வரலன்ட்டு தான் பிரிச்சு எடுத்தோங்க மாதாஜி. நான் கம்பைல் பண்ண ட்ரை பண்றேங்க மாதாஜி. இப்படி முடியலன்னா 4 பார்ட்டா தனித்தனியாவே அனுப்பிட்டுங்களா? இல்ல, அது இருக்கு மாதாஜி என்கிட்ட. நானே உங்களுக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? நீங்க உங்களோட குரூப்ல வேணா போட்டுருங்க அந்த இதை. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. லைவ்ல இருக்க மாதாஜி. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ என்கிட்ட இருக்க புக்குக்கும் அவங்க படிச்சதுக்கும் வித்தியாசம் வருது. அவங்க படிச்சதுல பாதி இந்த புக்ல இல்ல. நீங்க முன்னுரை வச்சிருக்கீங்களா? உபதேசாமிர்தம் வச்சிருக்கீங்களா? உபதேசாமிர்தம் அதுல முன்னுரை படிச்சாங்க. அதுல பாதி இருக்கு, அப்புறம் பாதி இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி, என்னோடது ஓல்டு. இது என்னோட புத்தகம் தான் மாதாஜி. இது ஓல்டு மாதாஜி. உங்ககிட்ட இருக்கிறது புது புத்தகமா இருக்கும். என்கிட்ட இருக்கிறது 2000 வாங்கின புத்தகம். 2000 வாங்கின புத்தகம். உங்ககிட்ட இருக்கிறது இப்ப ரீசெண்ட் எடிஷனா இருக்கும். உங்களோடதான் அப்டேட்டட் ஒன்னா இருக்கும். 2018 வாங்கின புத்தகம் என்னோடது. நீங்க எப்ப வாங்கிருக்கீங்கன்னு பாத்துக்கங்க. அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நம்ம இப்பதான் வாங்கிருக்கீங்க. நான் 2018 வாங்கினது. அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஸ்லோகம் 4ல இருந்து படிப்போம் இல்லையா? அது நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கலாம்.
ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க லைவ்ல இருக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா மாதாஜி. என் பண்ணிடலாம் பிரபு. 10:03 ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா மொபைல் எனக்கு இதுல என் பண்ண தெரியல, அதுக்குதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளானைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா.